ڈیلے تو نہیں کر سکتے خاور گمن صاحب. یہ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے یہ معاملہ نمٹانے کی کوشش ہوگی. اور دوسرا وہ جو لیوی کا ہم کہتے تھے نا کہ 1.4 ٹریلین حاصل کر لیا ہے اور اس طرح سے کر لیا ہے, تو میرے خیال میں کل کو کہیں گے وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ این ایف سی کے پول سے جو ہے ہمارے پاس رقم صحیح نہیں آ رہی. دیکھیں 2+2 والی بات یہ ہے, اور سٹوری خبر یہ ہے کہ وفاق جو ہے موجودہ معاشی نظام پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے اس کے تحت آگے نہیں چل سکتا. آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر 17 ارب ڈالر قرضہ لینا, 17 ارب روپے قرضہ لینا پڑتا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو وفاقی حکومت کو. ٹھیک ہے. اور این ایف سی کے اندر 57% جو آپ سارے پیسے وفاق کماتا ہے وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ اس نظام کو تبدیل ہونا ہے اور ہر حال کے اندر ہونا ہے معاشی نظام کو. یہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر جو طے شدہ ہے اس کے اوپر طریقہ کار کیا ہونا ہے, کیا ایک 28ویں ترمیم کے تحت اس کے اندر اس کو چینج کیا جائے گا, یا جو ایک سجیشن یہ ہے کہ جو 700-800 ارب روپیہ بیسٹ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ صوبوں کو دیتے ہیں, وہ آپ صوبوں کو بول دیں کہ بھیا اگر شاباشی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے لینی ہے, پنجاب میں پی ایم ایل این نے لینی ہے, کے پی میں پی ٹی آئی نے لینی ہے, تو وہ اپنے غربا کو اپنے بجٹ سے جو نیشنل فائنانس کمیشن سے ملتا ہے اس سے بجٹ کاٹیں اور ان کی مدد کریں. تو یہ 700-800 ارب روپیہ یہ وفاق اپنے پاس رکھ لے. لہٰذا اس سسٹم کو چینج ہونا ہے. طریقہ کار کے اوپر بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی این ایف سی کے اوپر اس کے کافی کنسرنز ہیں, لیکن ایونچولی حسن کی اس بات سے میں ہمیشہ ایگری کرتا ہوں کہ ان کا جو کامن دوست ہے نا وہ اتنا وہ زبردست ہے کہ وہ انہوں نے درمیان میں اس کو جوڑا ہوا ہے الفی یا گلو کے ساتھ. کیوں جی وہ یہ بات کر رہا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو 58% آپ کو ویسے ہی مل رہا ہے, 57 پوائنٹ سم تھنگ جو خاور گمن صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 700 ارب روپیہ الگ سے وفاق براہ راست دے رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ دیٹ از ویری کنسرننگ, کیونکہ وہ اس فگر پہ بھی بات کریں کہ جی 58% آلریڈی زیادہ ہے, اور ساتھ میں پھر اگر 700-800 ارب اور دیں تو پھر مسئلہ ہے. حسن یہ صاحب یور تھاٹس؟ پینشنز بھی اوپر ہے نا, ساری فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے, پینشنز فیڈرل گورنمنٹ نے پے کرنی ہے. اس کا کتنا اماؤنٹ ہے؟ ڈیفینس ہے بہت ہے, وہ بھی بہت ہوتا ہے, 1000 ارب سے اوپر کا ہی ہوگا. اس کے حوالے سے بھی کوئی نیا ایک دیکھیے سارا جو منصوبہ ہے نا, جو ایک بوجھ ہے پینشن کا وہ ون گو میں ان کو پے کر کے اس سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. اچھا ہاں, یہ بھی ان کی جو ہے نا خواہش ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. لیکن آپ نے بھی کہا کہ گزشتہ جو ترمیم تھی 26ویں اور 27ویں وہ عدالتی نظام سے متعلق تھی, تو میرے خیال سے 28ویں میں بھی عدالتی نظام سے متعلق کچھ نہ کچھ ہوگا. اچھا ہاں, بس یہ اشارہ ہی سمجھ لیں. اور کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ اور نہیں, اس پہ سوال آپ کا یہ بنتا ہے کچھ رہ گیا ہے عدالتی مزید نظام سے متعلق, عدالتی نظام کے اندر کیا تبدیلی لانی ہے؟ سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کیا رہ گیا, دوں گا نا ابھی سن لینا کہ کیا ابھی 28ویں میں بھی. اب میں نے 26ویں کو 27ویں میں کہا تھا نا, تو ان کو اس ٹائم لگا تھا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں 28ویں میں بھی کچھ نہ کچھ عدالتی نظام سے متعلق ہوگا, تھوڑا سا حصہ ہے لیکن ہے, کسر رہ گئی آپ کہہ رہے ہیں, کچھ ہے. اچھا, کچھ آئے گا, صرف عدالتی نظام سے متعلق نہیں, کچھ اس میں پوری 28ویں آئینی ترمیم ہے نا, کچھ اس میں سے آئے گا, لیکن باقی نہیں. بتا دیں اگلی اسٹوری میں بتائیں گے, اگلے پروگرام میں بتائیں گے. چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ واٹس یور انڈرسٹینڈنگ, پیپلز پارٹی کو آپ اچھے سے جانتے ہیں, کیا ان کی جانب سے ریزسٹنس کس چیز پہ آ سکتی ہے؟ 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کرنے کے معاملے پہ کافی ان کے کنسرنز رہے ہیں, اور بھی کئی معاملات ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, ابھی بہرحال کوئی تھوڑی بہت وزیر اعظم اور صدر کی ملاقاتوں کے بعد پیچھے ہٹی ہے پیپلز پارٹی بھی اور نون بھی, اور دوبارہ بات چیت شروع ہوئی ہے. اور بالآخر ابھی فی الحال ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو خطرہ ہے ان کے لیے سیاسی وہ بہت بڑا ہے. اس کے مقابلے میں دے ہیو ٹو ایکٹ اینڈ ورک ٹوگیدر. لہٰذا اوور نائٹ یہ آپس میں لڑائی اور جوتم پدار والی بات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت کر کے, ویسے میں اس کے حق میں نہیں ہے یہ جو ڈول آؤٹ کیا جاتا ہے نا, یہ جو خیرات ہے, اس سے کوئی نہ غربت ختم ہوتی ہے نہ کچھ. 800 ارب یا کتنا اب آپ دے رہے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ملک میں؟ آئی ڈونٹ سی اینی ریئلی امپروومنٹ ان دی لائفز آف کامن پیپل. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں. اچھا میں جو صاحب یہ اس پہ تھوڑا سا اختلاف عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, سارے جو ممالک ہیں وہاں پہ جو بہت ڈیزرونگ لوگ ہیں, سوشل ویلفیئر, کوئی مطلب وڈوز ہیں, کوئی بیچارے کسی کا کوئی اپاہج ہے, کوئی ایسی فیملی جن کا کمانے والا بالکل ہی نہیں ہے, مستحق جو خاندان ہے. لیکن یہاں پر تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ وہ مس یوز جو ہے, وہ تو گورنمنٹ آفیسر ملازمین لیتے رہے ہیں. جی گورنمنٹ آفیسر یہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر
पीटीआई के दौर के अंदर उनको आइडेंटिफाई किया गया, जो क्रेडिट बनता है वो बनता है, और उनको फिर वहां से वो जो वजीफा वो ले रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और ये एक अच्छा काम हुआ है पीटीआई दौर के अंदर। बिल्कुल जी। अच्छा नहीं, और साहिबा ने काम सानिया निश्चित साहिबा, शी इज ब्रिलियंट। अच्छा मैं एक चीज ये अर्ज करना चाह रहा था कि एक तो ये है ना कि आप सरकारी मुलाजमीन उससे फायदा उठाते हैं, उनके अहले खाना, फिर दूसरा ये है कि जो लोग काम कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए ताकि उनको मछली पकड़ना सिखाएं, और जो नहीं कर सकते, और जिस तरह से उन्होंने खबर साहब ने मेंशन किया, तो उनकी मदद जाहिर है हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है। अच्छा अब एक और चीज़, ये जो बजट की तैयारी है, इसमें खबर सामने आई थी ट्रिब्यून की कि जी पीएम हैंड्स बजट मेकिंग टू डार, ठीक है, और ये आगे उसके ऊपर स्टोरी है कि क्या तरीक़ेकार होगा कि जी द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द न्यू बजट टू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार आफ्टर इट फाउंड द इनिशियल वर्क बिलो पार। अच्छा अब उसके अंदर जनाब आगे आया, जनाब वजारत ख़जाना की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से ये आया, और उन्होंने इस स्टोरी को झुटलाया और कहा कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिसलीडिंग मीडिया रिपोर्ट्स ऑन बजट प्रोसेस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्ट्रांगली रिजेक्ट्स द मिसलीडिंग एंड स्पेकुलेटिव इंप्रेशन क्रिएटेड बाय द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, स्टोरी टाइटल्ड पीएम हैंड्स बजट मेकिंग टू डार, और फिर द स्टोरी इनकरेक्टली पोर्ट्रेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाई लेवल रिव्यू कमेटी बाय द प्राइम मिनिस्टर एज अ हैंड ओवर ऑफ द बजट मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम द फाइनेंस डिवीजन और एज अ साइड लाइनिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये उसके अंदर क्लैरिफिकेशन आई। मेरा सवाल साहब जो हैं फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, देखिए उनको यहाँ पर आईएमएफ के लोग बैठे हुए हैं, आपने उनके साथ कंसल्टेशन करनी है। बोसाल साहब जो है वो भी कोई काम कर रहे हैं, और गिजेब साहब देखिए मेरे ख्याल मुताबिक ये एलामिया दुरुस्त है, बिल्कुल उनको जारी हुआ है तो दुरुस्त ही हो। उनको एक नहीं, एलामिया दुरुस्त है कि जो खबर वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, उसमें हाँ कमेटी जरूर जो है जो उसको ओवरसी करेगी, जो एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं, इन चीज़ों को देखना है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो बजट आना है वो बजट आईएमएफ की मर्जी से आना है, इसमें कोई अच्छाई की तवक्कुआत ना रखें। मैं एक सवाल आपसे कर लूं, जवाब फिर आजकल बोसाल साहब, मैं कहा उनको कहें जी को खुदा को खौफ करें आप, और कुछ काम जो है ना वो आप कराएं। मुझे ये बताएं कि ये जो खबर आई ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कि उन्होंने हैंड ओवर किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब, जिनका पहले भी इंटरेस्ट आया जाहिर है इसमें, लेकिन क्लैरिफिकेशन जो आई है ये आई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से, नॉट फ्रॉम द पीएम ऑफिस। इससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप स्टोरी पढ़ें, स्टोरी के अंदर वाज़ेह तौर पर एक जो कॉन्टेक्स्ट है, शहबाज राना इज़ अ वेरी गुड रिपोर्टर। कल एक कमेटी बनाई गई है बुध को, उस कमेटी का काम है कि जो टैक्स पॉलिसी मैटर्स हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, टैक्स कलेक्शन है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर वाज अनहैप्पी और प्राइम मिनिस्टर ने एक नई कमेटी बनाई है। ठीक है। और नन अदर देन मोहतरम इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एंड द करंट सर्कमस्टांसेस के अंदर द मोस्ट बिजी मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट, हु इज ही? मोस्ट बिजी डार साहब। ही इज ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अभी उसे जा रहे हैं, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल दैट। उनको यहाँ पे बिठाना, इस कमेटी का हिस्सा बनाना, इट मेक्स सेंस। मतलब स्टोरी के अंदर मुझे कोई ज्यादा जोल नहीं नजर आता, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी। और सबसे अहम बात ये है, ये तो एक्सेप्ट किया ना कि एक ओवर पावरिंग कमेटी बन रही है। तो सही, कमेटी तो एक्सेप्ट कर रही है। 2017 में खलीकानी साहब ने उस टाइम स्टोरी की थी, मैं डॉन के अंदर 4 दर्जन कमेटियों के, मुख्तलिफ कमेटियों के डार साहब उस टाइम हेड थे, जब नवाज शरीफ साहब उस जमाने में, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जब फिर शायद खाकान अब्बासी साहब आए थे, फिर छोड़ दिया था इन्होंने। तो डार साहब मुख्तलिफ ये काम करते रहे। उनकी ख्वाहिश बाबू बनाते हैं ना सर, बाबू बनाते हैं ना सर। पॉलिटिकल ओनरशिप तो होती है ना। आपको क्या लगता है वो शायद काम नहीं हो रहा। जी चौधरी साहब, योर थॉट्स ऑन द स्टोरी कि इसहाक डार साहब अब ये जिम्मेदारी भी निभाएंगे या ऐसे ही जो क्लैरिफिकेशन से आप अग्री करते हैं? भाई मैं ये नहीं होने का किन्ने भरा 6 तो उन्हें कहा 7 होंगे तो केड़ा किला फतह कर लेना सी तुसी। आज तक इन लोगों ने कौन से ये गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, पाकिस्तानी के लिए रिलीफ का बंदोबस्त किया है जो ये कल करेंगे? ना इकॉनमी इनसे चली है, ना इनको गरीब के चूल्हे का ठंडे होने का कोई परवाह है। आज ही मेरे पास ये कराची में कोई मिले इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, सारे लोग रो रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है कि कौन सा कारनामा है जो ये अंजाम दे रहे हैं, जो आप चले सारी दुनिया यहाँ पर। लेकिन बोसाल साहब को समझाएं सर आप।